दोहरा प्रथम कथा संक्षेप ते, कहो सुहित चित लाए। बहुर बड़ो विस्तार कै, कहे हाओ सबो सुनाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल, शबर शतर तख्त के मालिक सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप साध संगत जी। आप जी बड़भागी हो। साहिब कमाल सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। आप जी की पावन पवित्र गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार सरवण करन वास्ते जुड़ बैठे हो। आओ सुरतियां बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का पावन उपदेश सरवण करिए। मन की एकाग्रता वास्ते समूह संगतां प्रेम सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतगुर प्रसाद दोहरा प्रथम कथा संक्षेप ते, कहो सुहित चित लाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चित्र नाटक के दूजे अध्याय अंदर बख्शिश कर रहे ने। साहब कहते अब मैं कहूँ सो अपनी कथा, सोड बंस उपजया जाता। हुण मैं अपनी कथा जिहड़ी ओह उचारण करदा। जिस तरह सोडी बंस पैदा होया उपजया है, ओदी कथा तुहानू सुणाउंदा। प्रथम कथा संक्षेप ते पहला ये सारी कथा संक्षेप रूप दे अंदर चित ला करके, चित दे अंदर प्रेम धारण करके उचारण करदा हाँ। बहुर बड़ो विस्तार कै, कहे हाओ सो सबो सुनाए। पहला सूक्ष्म रूप दे अंदर, फिर उस तो बाद इहदा वड्डा विस्तार करके सारी कथा मैं सरवण कराउंदा हाँ। जाओ पई प्रथम काल जब करा पसारा। सब तो पहला अवल अल्लाह नूर पाया। जदों अकाल पुरख ने अपनी चेतन सत्ता नाल अपनी जोत दा पसारा करके सृष्टि नूं पैदा कीता है। अकाल पुरख ने जदों सारा संसार साजिया है, ओंकार ते सृष्ट उपारा। ओंकार दी धुनी तो सारी सृष्ट परमेश्वर ने पैदा कीती है। जैसे गुरु नानक साहब जी महाराज कहंदे, ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जिन चित। ओंकार तो ही ब्रह्मे का जन्म होया है। ओंकार तो वेद धरती पत्थर सैल पर्वत सब उससे तो ही पैदा होए। दखणी ओंकार बाणी दे अंदर महाराज ने पहले बंद विच यही जिक्र कीता है। जो कुछ बनया है कीता पसाओ, एको कवाओ तिसते होए लख दरिया। ये सारा पसारा एक शब्द तो पैदा होया है। ओंकार दी धुन तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है। काल सैन प्रथम भयो भूपा। धरती दा इथों दा बैलेंस बनाउण वास्ते, राजनीतिक जिहड़ा पक्ष है, लोकां नूं इंसाफ देण वास्ते परमेश्वर ने राजा पैदा कीता। सब तो पहला जिहड़ा राजा होया उहदा नाम काल सैन है। अधिक अतुल बल रूप अनूपा। रूप करके बड़ा सुंदर सी ते बल करके अतुल सी, भाव बड़ी ताकत सी ओहदे अंदर जिन्हों कोई तोल नहीं सी सकदा। काल केत दूसर भूअ भयो। राजे काल सैन तो बाद जिहड़ा दूसरा राजा धरती दा होया ओनू काल केत कहंदे हन। करूर वर्ष तीसर जग ठयो। काल केत तो बाद तीसरा राजा
ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੂਰ ਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਤੁਜ ਚਤੁਰਤ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਬਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹ ਤੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਤੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਸਹਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇ ਸੁਭ ਸੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਤੁਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ 1000 ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹਸ ਪਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਸਨ, ਚਰਨ ਸਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਾ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੰਸਰ 1000 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ। ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸੀਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਦਾ 2 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਧੜ ਤੇ 2-2 ਸਿਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਧੜ ਅੱਗੋਂ 2 ਨੇ, ਦਿਲ ਵੀ 2 ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ 2 ਨੇ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰੀਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੁਜ ਸੀਗਾ, 1000 ਅੱਖਾਂ 1000 ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਪਰ ਸੋਏ ਬੋ ਕਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਤਿਹ ਸੇਖ ਸਾਏ ਉਚਰੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਸੇਖ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਏਕ ਸਰਣਵ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਤੁਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਏਕ ਸਰਵਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਮਦ ਕੀਟਬ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਉਸ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦ ਤੇ ਕੈਡਵ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਰਾ, ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਤੀਆ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਸੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਤੁਜ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮਦ ਤੇ ਕੈਟਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਬਦ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਤੁਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਖ ਸਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ 1000 ਬਰਖ ਮਦ ਕੈਟਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਮੇਦ ਸਮੁੰਦ ਮੋ ਪਰਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਦ ਤੇ ਕੈਟਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਤਾਸ ਜਲ ਪਰ ਤਿਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਿੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਿੱਝ ਜਿਹੜੀ ਚਕਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਕਨਾਹਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਦਾ ਨਾਮ ਤਬਹਿ ਤੇ ਕਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੇਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੇਦਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਦਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦ ਕੈਟਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਝ ਤੋਂ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਦਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਦਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆ ਦੇਵਤਾ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਗੋਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਕ੍ਰਿਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਧਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸੁਰ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, 4 ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਲੂਤ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਕ੍ਰਿਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੰਗੂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਿਥਾਰ ਕਹਾ ਲਗੈ ਬਖਾਨੀਅਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਨ ਤੇ ਅਤ ਡਰ ਮਾਨੀਅਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਤ ਬਹੁਤ ਨ੍ਰਿਪ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਧੁਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਜਿਨ ਉਪਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤ। 10 ਸਹੰਸਰ ਤਿਹ ਗ੍ਰਹਿ ਭਈ ਕੰਨਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬਨ 10,000 ਉਹਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਲਗੈ ਨ ਅੰਨਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਐਸੀ ਤਹਿ ਭਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਸਭ ਵਿਆਹ ਨਰੇਸਨ ਦਈ। ਜਿਨੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਨਤਾ ਕਦੂਦਿਤ ਅਦਿਤ ਏ ਰਿਖ ਬਰੀ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਸਹੰਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ 10,000 ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਨਤਾ, ਕਦਰੂ, ਦਿੱਤ ਤੇ ਅਦਿਤ, ਇਹ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ 4ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗ ਨਾਗ ਰਿਪ ਦੇਵ ਸਭ ਦੈਤ ਲਏ ਉਪਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਨਾਗ।
ਸੱਪ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰਿਪ। ਨਾਗਰਿਪ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰੜ। ਫਿਰ ਗਰੜ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਤ ਤੇ ਅਦਿੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਦਿਤੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਸਨ, ਸਰਪ, ਗਰੜ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ। ਦਿੱਤੀ, ਅਦਿਤੀ, ਬਨਤਾ ਤੇ ਕਦਰੂ, ਇਹ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਹੈ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਾਤੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਕੋ ਧਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਤੇ ਬੰਸ ਪ੍ਰਚੁਰ ਰਵ ਕਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਬੰਸੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਤੇ ਬੰਸ ਪਰਚਰ ਰਵ ਕਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਤਿਨ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਥਾ ਬਟਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਟਰਾਊ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਸ ਵਿਖੈ ਰਗ ਭਇਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਘੂ ਬੰਸ ਹੈ ਜਿਹ ਜਗ ਹੈ ਚਲਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਘੂ ਬੰਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਘਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਘਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਘੂਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਰਘੂ ਤੋਂ ਰਘੂ ਬੰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਅਜਬਰ। ਰਾਜੇ ਰਘੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਅਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਥੀ ਅਰ ਮਹਾਤਨੁਰ ਤਰ। ਮਹਾਰਥੀ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 10,000 ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਬ ਤਿਨ ਭੇਸ ਜੋਗ ਕੋ ਲਇਓ। ਰਾਜੇ ਅਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਾਤ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋ ਦਇਓ। ਰਾਜੇ ਅਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ। ਰਾਜੇ ਅਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਵਹਿ ਮਹਾ ਤਨੁਰ ਤਰ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਤ੍ਰਿਆਨ ਬਰਾ ਜਿਹ ਰੁਚ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਯੋ ਤਿਹ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਲਛਮਨ ਸਤਰ ਵਿਦਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰਤ, ਲਛਮਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੇਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਮਿਤਰਾ 3 ਸਨ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸੁਰਪੁਰ ਹੈ ਸਿਧਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆ ਸੁਤ ਬਹੁਰ ਭਏ ਦੋਏ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 2,
ਜਿਹਨੂੰ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪਾਟ ਉਨਹੀ ਕੋ ਛਾਜਾ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾ ਬਰੀ ਜਬ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੜਾ ਫੈਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫੈਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਜਗ ਕੀਏ ਤਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪਾਟ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਦਹੀ ਤਿਨੈ ਬਾਦੇ ਦੋਏ ਪੁਰਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਪੁਰੀਆਂ, ਦੋ ਨਗਰ ਬੰਨੇ ਹਨ। ਏਕ ਕਸੂਰ ਦੁਤੀਯ ਲਾਹੌਰਵਾ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਪੁਰੀ ਤੇ ਦੋ ਬਿਰਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਰਖ ਲੰਕ ਅਮਰਾਵਤ ਲਾਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਫਸਾਇਓ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਿਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਜੇ ਵਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਤ ਹੈ ਜਗ ਕੋ ਭਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾ ਲਗੇ ਤੇ ਬਰਨ ਸੁਨਾਉ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਸੰਖਿਆ ਪਾਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਤ ਚਾਹੂ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜੇ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨ ਜਾਤ ਗਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਅਬ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਬਲ ਪਾਉ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਖ ਸੁਨਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਲ ਕੇਤ ਅਰ ਕਾਲ ਰਾਏ ਭਨ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕੇਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਯੁਗ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਵਰਸ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਟੋਟਲ ਕਰੀਬਨ 43 ਜਾਂ 44 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 43-44 ਲੱਖ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵਰਖ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਲੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਲੰਘਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਸੀ ਉਹ ਰਘੂ ਬੰਸ ਸੀ। ਉਹ ਰਘੂ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਰਗ, ਰਾਜਾ ਅਜ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੰਖੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ
ਰਾਜੇ ਰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਸ ਬਦਲ ਗਈ। 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਸ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਕੇਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਤੇ ਭਏ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਅਨਗਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੀਤ ਭਇਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਕੇਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਕੋਟ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੀ ਭੂਪਜਾ ਵਿਆਹਤ ਭਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਇਓ ਜੋ ਧਾਮਾ। ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਧਰਾ ਤਿਹ ਨਾਮਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਸ ਸਨੋੜ ਤਦਿਨ ਤੇ ਥੀਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਸੀ ਇਹ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਢੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਜੂ ਕੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਢ ਬੰਸ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਹੋਏ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਸਭ ਜਗਤ ਕਹਾਏ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਸੋਢੀ ਕਹਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਢੀ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਸ ਹੀ ਰਘੂ ਬੰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸੋਢੀ ਚੱਲੇ। ਸੋਢੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਗ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਸੋ ਭਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਿਨਕੇ ਧਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਧਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਤ ਪਏ ਵਿਵਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਜੀਤ ਨਿਰਪਾਰਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਹਾ ਤਹਾ ਤਿਹ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤਰ ਪਤਰ ਕਹਿ ਸੀਸ ਟੁਰਾਇਓ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰ ਖੋ ਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਅ ਬਹੁ ਬਾਰਨ ਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਜੀਤ ਦੇਸ਼ ਸਵਰ ਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਜ ਮੇਦ ਬਹੁ ਬਾਰਨ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਮੇਦ ਜਗ ਕੀਤੇ। ਬਾਜ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਮੇਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਯੱਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਮੇਦ ਨਾਮ ਚਰਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਮੇਦ ਯੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨ੍ਰਿਪਮੇਦ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੂ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੂ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਜਮੇਦ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਕਲੂਖ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੇ ਹਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਬੰਸ ਮੈਂ ਬਡੋ ਬੇਖਾਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਵਧੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜਪਾਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਟ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋ ਤਿਹ ਸਾਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਚਰੇ ਵੀਰ ਬਨੈਤ ਅਖੰਡਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗਹਿ ਗਹਿ ਚਲੇ ਪਿਰਨ ਰਨ ਮੰਡਲ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਮੂਆ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਭੂਮ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਧਨ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਦ ਛੜਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸਨ ਉਹ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ, ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਆ ਜਗਤ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਧਨ ਤਨ ਤਨ ਕੋ ਪਾਖੀਐ, ਜਾ ਕਾ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ 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 ਕੋ ਭਾਖੀ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਾ ਕਾ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਭੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਰਖਤਿਆ ਕੋ ਫਿਰੈ, ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ। ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। ਤੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਟਕੇ ਹੋਵਣ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਪਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕੋ ਕਰਨ ਸੋ ਮਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਰ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਬਾਦ ਨਾਮ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੂਲ ਇਹ ਜਗ ਕੋ ਹੁਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੋਭ, ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ, ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਭ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਲੋਭ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਧੀਰਜ, ਭਰੋਸੇ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੋਪਰ ਵੀ ਲੁਹਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੂਲ ਇਹ ਜਗ ਕੋ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੱਢ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਸੋ ਚਾਹਤ ਸਭੈ ਕੋ ਮੂਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਸੋਭ ਬੰਸ ਵਰਣਨੰ ਦੁਤੀਆ ਧਿਆਓ ਅਪਜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਬੰਸ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, 36 ਛੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 36 ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 2 ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਰਘੂ ਬੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਕੇਤ, ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਰਚਾ ਬਹਿਰ ਬਾਦੰ ਵਿਦਾਤੇ ਅਪਾਰੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਪੈਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਚਾ ਬੈਦ ਬਾਦੰ ਵਿਧਾਤੇ ਅਪਾਰੰ।
ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਸਾਧ ਸਾਕਿਓ ਨ ਕੋਉ ਸੁਧਾਰੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਲੀ ਕਾਮ ਰਾਯੰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਮੋਹੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਕਾਮ ਰਾਯੰ, ਕਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਮੋਹੰ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਇਓ ਕੌਣ ਬੀਰੰ ਸੋਇਆ ਤੇ ਅਲੋਹੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਵਣ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਾ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ਬਕੈ ਆਪ ਮੱਦੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਠੈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲੈ ਮਚਾ ਜੁੱਧ ਸੁਦਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਖੱਪਰੀ ਖੋਲ ਖੰਡੇ ਅਪਾਰੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੋਪਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਨਚੈ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਡੌਰੂ ਡਕਾਰੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡੌਰੂ ਵੱਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਡਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਈਸ ਸੀਸੰ ਪੂਐ ਰੁੰਡ ਮਾਲ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਮੁੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਡਾਕ ਡੌਰੂ ਕਹੂੰ ਗੰਗ ਪਤਾਲੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਣੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਤਾਲ ਤੇ ਕਾਂ ਆਦਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਬੀ ਚਾਵਡੀਆਂ ਕਿਲੰਕਾਰ ਕੰਕੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਲਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਤੀ ਲੋਥ ਜੁੱਥਨ ਬਹੇ ਵੀਰ ਬੰਕੰ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟੰ ਰੋਲੇ ਤਛ ਮੁੱਛੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਤਛ ਮੁੱਛ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਕਹੇ ਹੱਥ ਡਾਰੇ ਉਹ ਬੈ ਉਰਦ ਮੁੱਛੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹੂੰ ਖੋਪਰੀ ਖੋਲ ਖਿੰਗੰ ਖਤੰਗੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ, ਕਮਾਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਖਗ ਖੇਤੰ ਦੇ ਖੰਗੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਵੀ ਚਾਵੜੀ ਡਾਕਨੀ ਡਾਕ ਮਾਰੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਭੈਰਵੀ ਭੂਤ ਭੈਰੋਂ ਬਕਾਰੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੈਰਵ ਭੂਤ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਆਦਿਕ ਬਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਬੰਕੇ ਬਿਹਾਰੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਬੈਤਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ਹਸੈ ਮਾਸ ਹਾਰੰ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਮਹਾਵੀਰ ਗੱਜੇ ਸੁਣੈ ਮੇਘ ਲੱਜੇ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡਾ ਗੱਡ ਗਾਡੇ ਮੰਡੇ ਰੋਸ ਬਾਟੇ। ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਣੰ ਕਟਾਰੰ ਪੇਰੇ ਰੋਸ ਧਾਰ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਧਾਰ ਕੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਵੀਰ ਬੰਕੰ ਪੇਰੇ ਭੂਮ ਹੰਕੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛਬੀਲੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਸੂਰ ਸ਼ਸਤਰੰ ਉਠੀ ਝਾਰ ਅਸਤਰੰ। ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸਤਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਣੰ ਕਟਾਰੰ ਬੜੀ ਲੋਹ ਮਾਰ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਟਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ
ਹਲੱਬੀ ਜੋ ਨੱਬੀ ਸਰੋਹੀ ਦੁਧਾਰੀ ਹਲੱਬੀ ਹਲੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਨਬੀ ਜਨਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ, ਸਰੋਹੀ ਦੁਧਾਰੀ, ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਵਹੀ ਗੋਪ ਕਾਤੀ ਕਿਰਪਾਣ ਕਟਾਰੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਸਹਿਤੀ ਕਹੂੰ ਸੁਧ ਸੇਲਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਥੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇਜੇ ਪਰਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਸੇਲ ਸਾਂਗੰ ਪਾਈ ਰੇਲ ਪੇਲਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਛੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਸਰੋਖ ਸੂਰ ਸਾਜਨ ਬਿਸਾਰ ਸੰਕ ਬਾਜਿਅੰ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਹੀ ਉਤਾਰ ਅੰਗ ਡਾਰਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਛੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਹੀ ਸੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਭਾਗਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਂਕ ਹਾਠ ਰੇਲਿਅੰ ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਝੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਹੂਰ ਅੰਬਰੰਗ ਬਿਰੁੱਧ ਕੈਸੋ ਅੰਬਰੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੂਰਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਪਾਤ ਡੋਲਹੀ ਸੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲਹੀ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਕੇ ਅੰਗ ਕੱਟੀਆਂ ਕਹੂੰ ਸਰੋਹ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਕਹੂੰ ਸੋ ਮਾਸ਼ ਮੁੱਛੀਆਂ ਗਿਰੇ ਸੋ ਤਛ ਮੁੱਛੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਯੋਧੇ। ਟਮਕ ਢੋਲ ਢਾਲਿਆਂ ਹਰੋਲ ਹਾਲ ਚਾਲਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਹਨ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰੋਲ ਹਾਲ ਚਾਲੇ, ਹਰੋਲ ਉਹ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰੋਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਟਾਕ ਛੱਟ ਵਾਹੀਆਂ ਸੋ ਵੀਰ ਸੈਨ ਗਾਹੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਚਟਾਕ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਜਿਆਂ ਸੋ ਵੀਰ ਧੀਰ ਗਾਜਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਦੇ ਹਨ। ਬਾਣ ਬਾਣ ਬਾਹੀ ਅਜਾਤ ਅੰਗ ਲਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪੈਰ ਭਾਜਿਆਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਰ ਪੈਰ ਭਾਜਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਜਹੀ ਸੁਨਾਦ ਮੇਘ ਲਾਜਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੰਕ ਹਾਕ ਮਾਰਹੀ ਸਰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾੜੀ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਸਾਰ ਸੋਕਿਆਂ ਸਿਦਾਰ ਦੇਵ ਲੋਕਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਗ ਆਦਿਕ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਿਆਂ ਸੋ ਮਾਰ ਝਾਰ ਤੀਰਿਆਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਖ ਵੱਜਿਆਂ ਸੋ ਵੀਰ ਧੀਰ ਸੱਜਿਆਂ ਸੰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਾਵਰ ਛੰਦ ਤੁਰੀ ਸੰਖ ਬਾਜੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਾਜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੰਖ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਚੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ ਮੱਚੇ ਸੂਰ ਗਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਾਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜੀ ਘੋੜੇ ਹਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਚੇ ਸੂਰ ਗਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਮੀ ਤੇਜ ਤੇਗੰ ਮਨੋ ਬਿਜ ਬੇਗੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋ ਬਿਜ ਬੇਗੰ ਮੰਨ ਲਓ
ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਠੈ ਨਦ ਨਾਦੰ ਤੋ ਨ ਨਿਰਵਿਖਾਦੰ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਦੇ ਬੜਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਖਾਦੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਤ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਠੈ ਖਗ ਖੋਲੰ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਬੋਲੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਬੋਲੰ, ਤੇ ਯੋਧੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਾਦੀ ਗਤਕੰ ਗੇਰੇ ਹੱਕ ਬੱਕੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤਲੰਗ ਦੀ ਹਗਾਹੰ ਅਦੋ ਅੰਗ ਲਾਹੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦੋ ਅੰਗ ਲਾਹੰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਦੋ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗੰ ਪ੍ਰਹਾਰੰ ਬਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰੰ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਬਕਦੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਰਕਤ ਪੂਰੰ ਫਿਰੀ ਗਿਆਨ ਹੂਰੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਕਤ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਗੈਣ ਹੂਰੰਗ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਜੈ ਗਹਿਣ ਕਾਲੀ ਹਸੀ ਖਪਰਾਲੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਜਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਸੂਰ ਸੋਹੰ ਮੰਡੇ ਲੋਹ ਕਰੋਹੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਗਰਭ ਗੱਜੰ ਚੋਣੰ ਮੇਘ ਲੱਜਯੰ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕੇ ਲੋਹ ਸ਼ਕਤੰ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਬੱਕੰ। ਸਰੀਰ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੰਜੋਆਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੰ ਮੁਛ ਬੰਕੰ ਪੇਰੇ ਛਾੜ ਸੰਕੰ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹਨ। ਪਿਰੇ ਛਾੜ ਸੰਕੰ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੰ ਹਾਕ ਬਾਜੀ ਕੀਰੀ ਸੈਨ ਸਾਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਘਿਰੀ ਸੈਨ ਸਾਜੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਟੂਕੇ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਕੂਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁਕੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰੁਕੇ ਸੂਰ ਸਾਗੰ ਮਨੋ ਸਿੰਧ ਗੋਰ ਗੰਗਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਰਹੇ ਢਾਲ ਟੱਕੰ ਕਿਰਪਾਣੰ ਕੜਕ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੜਕ ਕਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕੰਦ ਹਾਕ ਬਾਜੀ ਨਚੇ ਤੁੰਜ ਤਾਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਪਾਗੇ ਪੇਰੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਿਰੇ ਰੋਸ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਣਾਂ ਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਫਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਯੋਧੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਗਿਰੇ ਸੁਧ ਸੇਲੰਗ ਪਈ ਰੇਲ ਪੇਲਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਲਨ ਹਾਰ ਨੱਚੇ ਰਣੰਗ ਵੀਰ ਮੱਚੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਜੀਵ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਲਈ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੇ ਮਾਸ ਹਾਰੀ ਨੱਚੇ ਭੂਤ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੱਸਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਨੱਚਦੇ। ਮਹਾ ਢੀਠ ਢੂਕੇ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਕੂਕੇ। ਬੜੇ ਢੀਠ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੂਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਜੈ ਗਹਿਣ ਦੇਵੀ ਮਹਾ ਅੰਸ ਭੇਵੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਅੰਸ ਭੇਵੀ।
ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਭਿੜਦੀ ਗੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਭੂਤ ਨਾਚਨ ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਰਾਜਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਧੇ ਨੱਚਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੈਰ ਰੁੱਜੇ ਮਹਾਜੋਧ ਜੁੱਜੇ। ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਝੰਡਾ ਗਾਡੇ ਗਾਡੇ ਵੱਜੇ ਬੈਰ ਬਾਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਜੰਗਾਹ ਬਾਦੇ ਤਨੁਰਬਾਨ ਸਾਦੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਗਜਗਾਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਗਜਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਕਫਨ ਹੀ ਬਨ ਕੇ ਆਏ, ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਹੇ ਆਪ ਮਦੰਗੇਰੇ ਅੱਧ ਅੱਦੰ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਢੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾਈ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੱਧ ਅੱਧ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਜੰਗ ਬਾਜ ਜੁਜੈ ਬਲੀ ਬੈਰ ਰੁਜੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਜੰਗ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ, ਬਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਬੈਰ ਰੁੱਝੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹੈ ਉਹ ਬੈ ਜੀਤ ਚਾਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈ ਜੀਤ ਚਾਹੈ, ਤੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਜੇ ਆਨ ਗਾਜੀ ਨਜੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਾਜੀ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਹਾਕ ਬੱਜੀ ਫਿਰੈ ਸੈਨ ਭੱਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਤੰਗ ਮਤ ਮਾਤੇ ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਰਾਤੇ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਜੰਗ ਜੂਹ ਸਾਜੇ ਪੇਰੇ ਰੋਸ ਬਾਜੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਚਮੀ ਤੇਜ ਤੇਗੰ ਕਣਕ ਬਾਜ ਕਣਕ ਬਿਜ ਭੇਗੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਬਿਜ ਬੇਗੰ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕਹੀਏ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਹੇ ਬੈਰ ਬਾਜੀ ਜਲੰਗ ਸਿਓ ਗੰਗੈਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗੰਗੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪ ਬਾਹੰ ਉਹ ਬੈ ਜੀਤ ਚਾਹੰ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਢੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਰਾਤੇ ਮਹਾਮਤ ਮਾਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਮਾਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪਠਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੇਦ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਬੇਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸੋਢੀ ਸਨ, ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਬੇਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਢੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਸ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।
ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਸੋਢੀ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਣਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, 2 ਵਾਰੀ ਦਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਦੀ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, 2 ਵਾਰੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, 2 ਵਾਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਰਾਤੇ ਮਹਾਮਤ ਮਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ